کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بڑی کی درد بھری نظم۔ سے پہلے بتاتا ہوں دوستو، جموں کشمیر ویدھان سبھا میں دھارا 370 کی بحالی پر پرستاو پاس اپ مکھیہ منتری سریندر کمار چودھری نے کی تھی مانگ۔ چلیے پہلے سنتے عمران پرتاپ بڑی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ حکومتیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں، قلمکاروں کے سر قلم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں پوری ہمت کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ کرولی والوں، میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو، آپ بڑی محبت سے، بڑی دعاؤں کے ساتھ سن رہے ہیں کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، کیا کہنا، واہ واہ واہ، کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، واہ، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو۔ واہ 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 واہ۔ کچھ باتیں میرے شاعر دوست گواہ ہیں، جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ عمران سچ بولو لیکن اتنا بھی سچ مت بولو، اتنا بھی تیکھا مت بولو، اتنا بھی تیکھا مت بولو، تب میں ان سے کہتا تھا کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے۔ تب میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں، آپ کو پکارتا ہوں کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، کیا کہنا، واہ 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 واہ، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ وہاں تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں چوتھے مصرے پر کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ یہ تو آپ نے داد دے دی، اصل داد اس کے بعد والے جو دو مصرے ہیں ان پہ چاہیے کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ یہ جو تین رنگ ہیں، یہ جو ہمارے سر پر سایہ ہے، اس سائے میں جو تین رنگ ہیں، ہرا، سفید، کیسریا، یہ تین رنگ دیکھیے گا اور عمران پرتاپ گڑھی کو سنیے گا۔ میں اعلان یہ سچ بول رہا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ اور اگلے جو دو مصرے ہیں، ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنے رنگ
मुझे बताइए। नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी ज़बान को रोके रखता है अल्लाह ताला उसके अयूब को छुपाते हैं। जो शख्स अपने गुस्सा को रोकता है और पी जाता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे अपने अज़ाब को रोकेंगे। और जो शख्स अपने गुनाह पर नादिम होकर अल्लाह ताला से माज़रत करता है यानी माफ़ी चाहता है अल्लाह ताला उसके उज़्र को कबूल फरमाते हैं। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले अब्द कैस के सरदार शेख अशजद रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, तुम में दो खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को महबूब हैं, एक हिल्म यानी नरमी और बर्दाश्त, दूसरे जल्दबाजी से काम न करना। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, अल्लाह ताला ख़ुद भी नर्म व मेहरबानी हैं और बंदों के लिए भी इनके लिए आपस के मामलात हैं। नरमी और मेहरबानी करना उनको पसंद है। नरमी पर अल्लाह ताला जो कुछ अजर व सवाब और मकासद में कामयाबी अता फरमाते हैं वो सख्ती पर अता नहीं फरमाते और नरमी के अलावा किसी चीज़ पर अता नहीं फरमाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि कुछ यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अस्सलामु अलैकुम, जिसका मतलब यह है कि तुमको मौत आए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जवाब दिया, मैं कहा तुम ही को आए और तुम पर अल्लाह ताला की लानत और उसका गुस्सा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा ठहरो, नरमी इख्तियार करो, सख्ती और बदज़बानी से बचो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, आपने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने उसके जवाब में क्या कहा? मैंने उसकी बात उन्हीं पर लौटा दी कि तुम ही को आए। मेरी बद्दुआ उनके लिए हक़ में कबूल होगी और उनकी बद्दुआ मेरे बारे में कबूल नहीं होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत हो इस बंदा पर जो बेचने, ख़रीदने और अपने हक़ का तकाज़ा करने और उसूल करने में नरमी इख्तियार करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का यह इरशाद नक़ल फरमाते हैं, जब मैं अपने मोमिन बंदे को किसी बीमारी में मुबतला करता हूँ फिर वो अपनी इयादत करने वालों से मेरी शिकायत नहीं करता तो मैं उसे अपनी क़ैद से आज़ाद कर देता हूँ, यानी उसके गुनाह माफ़ कर देता हूँ। फिर उसे उसके गोश्त से बेहतर गोश्त देता हूँ और उसके खून से बेहतर खून देता हूँ, यानी उसको तंदुरुस्ती दे देता हूँ। फिर अब वो दोबारा बीमारी से उठने के बाद नए सिरे से अमल करना शुरू करता है, क्योंकि पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को एक रात बुखार आए और सब्र करे और इस बुखार के बावजूद अल्लाह ताला से राज़ी रहे तो वह अपने गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ हो जाएगा जैसा कि उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में अपने रब का यह इरशाद मुबारक नक़ल फरमाते हैं, जिस बंदा की मैं दो महबूब तरीन चीज़ें यानी आँखें ले लूँ और वह उस पर सब्र करे और अजर व सवाब की उम्मीद रखे तो मैं उसके लिए जन्नत से कम बदला पर राज़ी नहीं होऊंगा। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे आईआर मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।